أهلا بكم داود يا كسر دوادا ورئيسي المولية لني أقويها دكتور عبد الرشيد عبد الله صالح وبدا أقويها كسوت هذا SSC أما صور صناعي عين مدن عبد الرشيد سؤال شو بقول لكم الدنيا واحد تاعي واحد تشير دوانها لو سوق بقويين مقالة ولول دور قدرنا كسر بحال تبديو شركة سويتها بدن والبعين تشيء يستي قاركين إن وكرسوني كهايستو شعب كان من دقداس يو ركع وحاجة قادر إلى مثلاً أنا تام حاس كلا صعوتاس محات الشركة نقدر قيسي يقول ميت كلا صعوتان. بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال مهم عليه هاد بعد نوم هاد صنطهي شركة ولول وأنا للسعودي وأنا مغلي مركب أبوه الرئيس هورت ضدكني وادي هلا وويلي أكتيفيسا وما نبى أنا سيدان هرب ميديا هدور وشوي أنا وشخصيا إن لمرين حبابي ومالين والبا شركة ولول هدام صون نقضه كل يسأل بقول يشن يسديتن كيشين ولوان waxay ahayd maalintii dawladii Soomaaliyeed ugu dambeysay ay u cayintay in block boxes ama sanaaduuqda doorashada loo dareero halka waxa yaalay laba sanduuq oo ay ku kala qoran tahay ha buluuga may hurdiga caburintii dadka halkii ay ku haboonaan lahayd in marka hore fikirka dadka la eego aan waxba loogu qorin caburintii dadka iyo tixgelin la'aantii waxa dadweynuhu aaminsan yihiin ama marka shacabku catastrophe iyo dhibaatadii ay ka tagtay waa mid marxaatimo doonta شركة ولول يسقى وحنلاقي هاي وها بلوغ ما يهردي عن هرب الشيء وكره وقت ده مرة أهميد وح معناه بورم كسر كردنا اسم الواقي حق السياسة ده الدجاج ماذا كتبنا تا أنا وصي حقيقي أنا وحنقول عدينا يا أفر يطبن اسم بيليهين الدجاج ماذا SSC أفر يطبن كاسم هل نم وكتشو الشركة أو صحيح ياشا كم بدها مجرم ساسا يلا هو شيء كبير waxaa jiray laba mas'uul oo inta badan iyagu shafka u garacanayay dadkaas inay mas'uul ka yihiin ninkii Sacad Jibril la yiraahdo Cabdirsaaq oo khusuusida Sacad Yuusuf iyo labadan nin iyagu xageeda kala haystaan oo dadka ay leeyihiin oo odayaal baan noo nahay anaga mas'uulka maxay horta Soomaalidu waxay tiraahdaa run sheeg waa bila sheeg bay ku mahmahdaa ما تشعر إن هرت اللبضة أضي ولا بني نوضيالا عن جارهم بيرسون يعني بويررو هاي شيء وحن إسلاه مرة دي جرات كي باش أو جرات أبشر صراحة وإذا عدها BBC ذي يكون رميت كها كبيني إن مشركة وحرك وجين وحرك رسول سومالي ما يكون ما مضح ميل كسر رئيس الله تابت ما شفته I don't think إن ميل لك هيستم وحكي السورية وحجرا وأنا non-existence واحد جرتي لو أنا وفد عرس أو كامل مدحوينة جمهورية الصومال على تجازاب السودان يدرس الشيء نسق قديدين أنا تم دبا تاني أقوياء أو سياسة political analysis أما محل السياسة ما حيكون مقطع تدرس قديد مين أما طريقة تحصل على قارتين الصومال على قارتين الأطراف تعالي هو سؤال مهم هذا يضع النقطة قد يضوه هرتوا كلاشات أنت أنا نقول هيستوري وكوها إنه لحدا هي تضبط النضوط كهر أي الدولة كريستيان كعالم وحيو بنت ديني السودان كلبويان وغيبت تنكوفرت كريستيان كوبدني هنا أي ده إسكوديين إلميس كذا كلا هذا البلادين تانا أي كريستيانتي كوصودران وحيا هيدا رين تاريخي أقول دير قضبوها أو سوماليلاند ودد إسلام هدي أي سوماليا لعلك أبو أي سوكرة أو إنترس بدن وهذا أي دولة غير قلبيات كسينيا الآن بويري هاي خيرات كوجرا أو كله كوفرت السودان كومجرو لنا عكان أو كله مد الله بعد دل شراء أو دولة دي سيلي أو ريفرندم لقى قاضي كرو أو مارت لو أن أوردر وكشرو بيدي كبو أيان ودد كيسي أوبراري ياي كبو أي سوماليلاند وساك ريفرندم لو قاضي أو الشعب أي عدكو ودي بكريان عدكو دي مدة كرتها وحبا كسي وين أنا وأنا آمن سنة ورقونسي السراكة أي مكر هادينين ولا جر هاديني ومدحوين السيناء وفدي سجود هامبا أما سمدحنا سرسرة أي كر هاديني زو شبا إيه ملكال إيه الرمبك ولا ما عنده تكتر سنساب السودان I think أنا جوا عن هبا أو عن كف كريه أو أي رتاي رأيي
wargudaheena bal dhulkii Soomaaliland waqtigii hore Ingiriiska la oran jiray xuduudaheena iyo horta inagu gudaheena bal aynu ka helo itraaf marka hore itraaf markaynu gudaheena uga helo kadib bay u gudbi kartaa meeshii kale oo ama reer galbeed ama duwal caalam islaam ama carab ama Afriqiya iyo wixii la mid ah يعني واحد جرى شيء الإعلامية دوالها إلا مقابلة يوم مع الجولات بورتلاند أو دبيشيسين سومالي دعوة شعري شركة محاط كلا صعدة مسؤول تقل يسميه runtii wallahi walaalo cali shirka waan maqmaqlayay oo campaign xoog loogu jiro waan arkayay horta arrimuhu waa kala horeeyaan dadka reer Puntland shacabkaas oo shacab dimuqraadi ah oo xilligii SYS oo waxyaabo badan oo taariikhiya base runtii block dhan ah marka Soomaaliya laga hadlayo fikirkeeda siyaasadeed aad waxaan horta ugu dhaliilaya waqtigii dhaweyd ee khiyaanada laga waday Kampala heshiiskeedii accord inaan shacabkeedu aanay banaanka ku soo bixin oo Soomaaliyeed lagu yiqiin aanay muujin taasina waa dhaliil aan u dirayo una sheegay inay ka digtoonaan wixii hadda ka dambeeyay because dad Soomaaliyeed wayna khusaysaa wax Soomaaliya ka jira taa marka aan ka gudbo waxaan u malaynayaa waan oran lahaa horta maamulka president Faroole shirka dib u heshiisiinta ee Soomaaliyeed ee ka dhacay Puntland iyo Garowe ma aha ciyaarihii gobolada ee hore uga dhacay ee maaragtay ahaa arrimaha bulshada ee maaragtay sida sahlan u dhacay waxa weeye waa arrin very sophisticated tani oo u baahan waynu ognahay MPyada ha noqoto ganacsatada waaweyn habeenan qof lagu dirin ma jirto deegaamada Puntland waxaan leenahay iyaga laftoodii dadkii dawladda metelay ama maamulkaasi baan haysan ammaan buuxa siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo meel walba ka timi marka ay imanayso waxay u baahan yihiin security full ah oo maaragtay ammaankooda iyo waxooda damaanad qaaday I don't think marka ra'yigayga inay ka bixi karto hawsha maamulka maanta jira dadweynuhu ma dhaliinayo iyaga oo dadweynaha inta aan ku dhalin markii hore mooyaan laakiin maamulka maanta jira oo internal democracy aan ka jirin oo anigu aan ogahay oo aan u dhuun daro I don't think inuu hawsha ka bixi karo mana aha ciyaarihii gobolada oo kale waxa jirtay bardawad odayaal dhulbaanta oo meesha SSC inay xabashiga u tageen oo qoyda ama Puntland ama Somaliland minhum كبيرة ليش نحس داقيستان درس السلطة قل ما هي شعبي قا لو صدق هذاك بقول سوريا السنة قاعد كمان كلها تنلا بدل السومال أنا يعني إسكا كبيرة كلها تبي كبيرة والله وراه رأيي Puntland iyo Somaliland iyo goonidooda oo ay isu taagaan oo iyagu aanay labada midna ka tirsanaan waxaan anigu kula talin lahaa bal marka u horeysa inay horta iyagu midoobaan oo wada hadlaan marka ay wada hadlaanna mowqif mid ah oo ay ku midaysan yihiin oo ama aan isim ka daba hadlayn ama aan siyaasi ka daba hadlayn inay isugu baydhaan meeshii iyagu doonayaan oo marka taladu ay noqoto dhawaanna waxaan ku sheegayaa shirkii ka dhacay London shir la yiraahdo khaatumo oo dhawaan la filayo inuu gudaha deegaamada SSC ka dhaco waxaan Ilaahay ka baryayaa oo aan rajaynayaa sida qiyaastu ay tahay in guulo fara badan oo midnimo ay ka soo baxaan go'aankoodii guudna ay ku qaataan iyo aayahooda sida iyagu yeeri lahayn oo ku tashan lahayn waxa jira nimo badan oo siyaasiyiin ah oo ku jira maamulada Puntland iyo Somaliland oo inta badan la sheegay inay dhulbaanta qoodiisa ama gaaraha SSC ay iyagu ganacsatada midada hayaan oo ka mid yahay xabsado kale ama cabsan على شيء ركزتي وأنا سياسيين سوق عدايه حتى دولتي هو اللي جاي قاني إذا كم حين يكون قيمسين تبي أساسيتين والله ولاله أنا وهذا مدتك الدجاج كنا هاي nimanka odayaal dhalashay ahaan ka soo jeeda weeyeen deegaanka hayeeshee ma aha dad haysta maaragtay legitimate oo kalsoonida shacabka haysta deegaamadeeda anagu aan deganahayna wax looga yaqaan inay niman haw karisayeen oo dilaalin oo kale waxa Soomaaliga lagu yiraahdo Ingiriisida haw karisay oo just qofku constituency marka uu metelayo seecho ama uu ummad metelayo dantiisa gaarka ama tiisa dhaqaale waxa ka horeysa dadka waxaan kugu tusayaa Excellency Ahmed Abdi Xaabsade oo kale maruu yimi iyo wafdi uu hogaaminayay oo la socday wasiirka ganacsiga Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Ahmed Dawdar waxa weeye way joogeen laascaanood muddo bil iyo barka waa niman odayaal oo constituency ama seeshada ay ka soo jeedeen waa laascaanood waxa loo baahnaa marka ay yimaadeen iyagu
ninkii gurigii xanuun ka jiro iyo kii baahi ka jirto iyo kii dal isqabtaanba bakooradooda iyo go-ashaalkooda iyagoo wata inay u tagaan oo ay soo salaamaan oo dul tagaan ilaalana aan wadan kalsoonida dadka inaana haysan waxaa kuu muujinaysa oo ay tahay wax aada u liita actionka meesha ka dhacay dad 100 taangi baa ilaalinaysay oo ay ku ilaalinayeen inamadii ama dadkii ay iyagu ku martigelin lahaayeen magaalada ayaa waxay noqotay inay taangiyada ku ilaaliyaan iyaga oo ay ka ilaaliyaan dadkii ay iyagu ka guryahooda ugu tegi lahaayeen intaas aniga ku soo jeediya ugu dambeyntii adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan warbaahineed oo seedyo badan iyo idaacado badan iyo ay idoliba ay joogaan maxaad fariin ugu daraysaa shacabka ka soo jeeda deegaanadaas ee dabadiga gudaba leh oo inta badan lagu baldeelo inaan muwaafaqa hadday heli lahayn ay magaranaysaa dee hadafkooda uu rumoobi lahaa maxaad shacbigaas weynahaas daliga gudaba jooga ugu dambeyntii maxaad kula talinaysaa cali waa su-aal aada u wanaagsan walaal dadkaasi horta waxa haya waa lack of leadership waxa ingiriista lagu yidhaahdo hogaamiye macnale ama hoggaan macnale oo isu ururiya iyaga ama si codkooda mideeya ayaan jirin horta oo aan macno badan inta hadda kolley roolka ku jirta I don't think inay capable u yihiin ama awood u leeyihiin inay hawshaa galaan iyaga marka waxaan odhan lahaa war shacbi oo haddii aydan midoobin oo aydan ka tanaasulin xadhig jiidka hoose idinka dhexeeya waxaad ku dambayn doontaan laba jabhadood oo ay labada maamul ee Somaliland iyo Puntland kala taageeraan isla mar ahaantaana dadka dhimanaya oo ku dhimanaya labada jabhadoodna ay idinka noqdaan dhalasho ahaan marka waxaan idin lahaa midooba oo xilli adag oo maaragtay transitional oo kala guuraba lagu jiray waxaad samaysaan tashada oo midnimadiinu mid ha noqoto taa waxaan daba dhigayaa cali oo aan u sheegi lahaa waxa xoogaa dhaliili iiga muuqataa deegaamada tan SSC 14keedii isim dibadda ayay exile ugu maqan yihiin isimada kale ee hadhay ee Somaliland waxaan aaminsanahay aniga maamul horta waxa ka sareeya waxa weeye waa isimka dhaqanka sababtoo ah maamul waa yimaadaa waana tagaa laakiin isim dhaqan ma tagay waa dhintaa kadibna waa la dhaxlaa ama walaalkii ha dhaxlo ama aabihii ha dhaxlo waxa weeye isimadii dhaqanku war miyaanay idiin habboonayn baa qaalidiin dirayaa uu yahay intiina kale war 14kii isimee deegaankan joogay dunida taariikhba isqoraysay in ay ka daba tagaan oo ay la xaajaystaan isimadii kale si ummaddu say isu dhex mari karta ay isu dhex marto Soomaalidu waxay ku maahmaahdaan inna eedaanu lahayn ma qaado waxaan ogahay hadda Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir oo kamid ah isimada ugu dhaqanka kuwa ugu cimriga dheer ee Somaliland deegaamada la yiraahdo ka jira in badan baan anigu shakhsiyan ogahay inuu isku dayo sidii wax loo maareyn jiray wax u maareeyo ha yeeshee looga xoog roonaaday midda kale Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri oo tilka ayaamu nudaawiluhaa bayna annaas Ilaahay ayaamaha dadku ku dhex wareejiya nin shalay madax ahaa maanta maaha ka maanta ayna bari ahaan maayo marka anigu waxaan ku talin lahaa dhinac walba wartala cuqubo waliba maamulka Somaliland kula talin lahaa wartala cuqubo yaan laga tegin oo kullay inta anigu hadda aanba ugu ragayga ah iyo kuwa igu xigaaba generationadaasi xilliga cimrigoodu waa iska dhow yahay jiilasha dambe ee soo socdayaan cilib xun oo dadkaas ehelka ah ay ku kala tagaan aan laga shaqaynin maalin walbana aan lagu wareegin 3 wiil oo meel isbaara ku haystay oo la yiraahdo maaragtay waa la heshiinaya inta gawaari badan lagu soo dhaweeyay shafka la saaro iyadoo aynu ognahay Somaliland hadda oo kale waxay leeyihiin qabiilka ma jeclina nafka ku dhuftay waxay leeyihiin golo guurti oo marka xaajadu adkaato oo kale dib loogu noqdo oo reference ah war maxaa annaga 14kayaga isim iyo cuqaasho diiday ilaa weynuba isla qaal wariga is dhaqan qiimi maxaa u diiday in iyagu karaamadii ay lahaayeen la siiyo maalinba inta qof laga hortegayo 900 kilomitir bulshada dantiisa u socdo hawkar ah waxaan leeyahay arrimaha laga fiirsado baaqay wara waacaynka waa intaasaan ku dhameeyay